حسین کا سبحان اللہ زمین حسین کی ہے زمانہ حسین کا اور سجائے ہیں یہ بزم دیوانہ حسین دیوانہ حسین کا اطہر نثاری کہتا ہے اے رب ذوالجلال اطہر نثاری کہتا ہے اے رب ذوالجلال ہم سب کے سروں پر رہے سایہ حسین کا سایہ حسین کا سرزمین بھیرہیا کے تناکن زندہ دل سنی مسلمانوں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا امام عالی مقام امام حسن حسین نے مذہب اسلام کو بچانے کے لیے سر دے دیا گھر دے دیا سب کچھ لٹا کر مذہب اسلام کو سینچ دیا بچا لیا یہ پھولتا پھلتا مذہب اسلام ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے اور اسی مذہب اسلام کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے جس مقام پر ہم پہنچے ہیں مذہب اسلام کی بھی ایک کڑی ہے کہیے سبحان اللہ آپ نے سمجھا کچھ یعنی ہم اپنے پیر کو بلائے ہیں اور استقبالیہ یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ بھی مذہب اسلام کی ایک کڑی ہے کیونکہ مذہب اسلام کو امام حسین نے بچا دیا اب جو ہے عالم ربانی اور صوفیاء کرام پیران نظام کی ذمہ داری ہے کہ گاؤں گاؤں شہر شہر ضلع ضلع علاقہ علاقہ جا کر لوگوں کو اسلام کی بات بتائے اس اسلام کی بات بتائے جس کو حسین نے بچایا ہے اس اسلام کا پیغام دے جسے حسین نے بتایا ہے اس اسلام کا درس دے جسے عباس علم بردار نے اپنے بازو کو قلم کرا کے بچایا ہے اس اسلام کی سنت کو بتائے جسے اصغر اور علی اکبر نے ہم تک اس اسلام کو پہنچانے میں قربانی پیش کیا ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں پیر صاحب کا تشریف لانا پیر صاحب سے مرید ہونا پیر صاحب سے فیض لینا یہ بھی اسلام کی ہی ایک کڑی ہے اب سنیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں 36 سپارے کی آیت ہے امام صاحب موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو ذریعہ تلاش کرو وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ اللہ کے راہ میں جہاد کرو جہاد سے مراد یہاں وہ جہاد نہیں ہے مجاہدہ کرو یا اللہ میں مجاہدہ کروں گا تیری راہ میں تو مجھے کیا ملے گا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون اے میرے بندو جب تم میری راہ میں مجاہدہ کرو گے ریاضت کرو گے عبادت کرو گے پیر کے بتائے ہوئے ذکر و اذکار کرو گے پیر صاحب کے بتائے ہوئے تسبیح پڑھو گے تو لعلکم تفلحون یعنی تم فلاح پا جاؤ گے کامیابی پا جاؤ گے یہاں بھی کامیابی ملے گی وہاں بھی کامیابی ملے گی کہیے سبحان اللہ حضرات وقت زیادہ نہیں ہے المختصر کہ پیر صاحب جب گاؤں میں آ جائے تو آپ کو ایسے مسرت و شادمانی میں جھوم جانا چاہیے خوشیوں کا ایسے اظہار کرنا چاہیے جیسے ہم اور آپ عید اور بقرعید کے موقع پر خوشیاں مناتے ہیں کہیے سبحان اللہ آپ کہیں گے ارے اطہر نیپالی ایسا کیوں تو اطہر نیپالی کہے گا ایسا اس لیے ہے کہ پیر کا ہمارے گاؤں میں آنا ہمارے لیے بمنزلہ عید ہے بمنزلہ عید اور بقرعید ہے ہم اپنے پیر کی آمد پر جتنی خوشیاں منائے وہ کم ہے
पीर तो बहुत है, और घर में पानी अगर रात भर बताए तो रात खत्म हो जाएगी, आदाबे पीर की बात खत्म नहीं होगी। बस 2-4 मिनट में गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। यानी इस्लामी भाइयों, पीर साहब का अदब मुरीदों पर ये लाजिम है कि पीर साहब के आगे कदम बढ़ाकर नहीं चलना चाहिए। पीर साहब आगे आगे चले, कदम ब कदम आप पीछे पीछे चले। पीर साहब के सामने नंगे सर नहीं आना चाहिए। पीर साहब के सामने बगैर कपड़े हुए सामने नहीं आना चाहिए। गांव देहात में क्या होता है, कुछ लोग गंजी पहने और कुछ लोग गंजियों उतार के कहते हैं बड़ा गर्म लग रहा है, इसीलिए वैसा है, गर्म सबको लग रहा है। मगर हम पीर की बारगाह में जा रहे हैं। पीर का इतना आला मकाम कि पीर अगर मुरीद से राजी हो जाएंगे तो रसूल भी राजी हो जाएंगे, और रसूल राजी हो जाएंगे तो खुदा भी राजी हो जाएगा। जब सब राजी हो जाएगा तो फिर आपकी इस दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी, मकसद हल हो जाएगा। तो पीर साहब के सामने फालतू बात नहीं होनी चाहिए। पीर साहब के सामने खिलखिला के हंसना नहीं चाहिए। कोई ऐसी बात आ जाए तो मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना रसूल पाक की सुन्नत है। देखिए, हंसने में तो किसी की बातें आती है। एक ये है कि आप मुस्कुराएंगे, आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। एक बहुत ही ठाठे मार के हंसना, आपके मुंह से आवाज भी आ जाएगी। तो वो ठाठे मार के हंसना वो अलग है, बेतुका है। और मुस्कुराना किसी अच्छी बात पर पीर की बारगाह में भी रसूल की सुन्नत है। कहिए सुना। तो पीर साहब का जिस तख्त पर पीर साहब हो, वहाँ मुरीद को अलग से हाथ बांध कर खड़े रहना चाहिए। पीर साहब जिस बर्तन में खाए, उस बर्तन में आपको उससे परहेज करना चाहिए कि हमारे पीर साहब इसमें खाते हैं, इस बर्तन को हम अलग से रखेंगे। पीर साहब जिस बर्तन में पानी पिए, उसमें भी आपको नहीं पीना चाहिए। पीर साहब जिस सिलवची में या जिस बर्तन में हाथ धोए और उसके बाद मुरीद जाके हाथ धोने तभी आदमी है कि इस बर्तन में हमारे पीर साहब हाथ धोए, हम बाहर जाके हाथ धोए या दूसरा बर्तन में हाथ धोए। इस टाइप से पीर साहब का अदब जाहिर में भी और बातिन में भी आप करेंगे। यानी जितनी अकीदत मोहब्बत आप पीर साहब से सच्ची अकीदत रखेंगे, उतना ही आपको फैज मिलेगा। और ये दुनिया है, दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसी बात करेंगे जैसी बात पुलिस करता है, यानी कुछ लोग बहकाते भी रहते हैं। तो किसी की बातों में नहीं आना है। हमारा पीर है, हमारे सर का ताज है। हमसे जहाँ तक मुमकिन होगा हम अदब करेंगे, हमसे जहाँ तक होगा हम पीर साहब की खिदमत करेंगे। हम जहाँ तक हो सकेगा पीर साहब की बारगाह में जाने सारी पेश करेंगे। एक शायर कहता है कि पीर के कदमों पे मेरा सर झुकाना फर्ज है, पीर के कदमों पे मेरा सर झुकाना फर्ज है। इनकी निस्बत से किसी दिन भी खुदा मिल जाएगा, इनकी निस्बत से किसी दिन भी खुदा मिल जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, वक्त नहीं है। अब आइए पीर साहब की बारगाह में अरीजा पेश करता हूँ। और पीर साहब दीन की खिदमत में अपनी जिंदगी को वक्त कर दिए हैं। मैं बता चुका हूँ कि पीर साहब का दारुल उलूम इसरार अहमद नसीमी मदरसा गोमती नगर अहमदाबाद गुजरात में चल रहा है। और पीर साहब का एक खानकाह मिर्जापुर के रुस्तम अली की ढाल पर खानकाह हसनी अजीजी लियाकती नसीमी कायम है। वहाँ पर मखलूक़े खुदा आती है और फैज़याब होकर जाती है। कहिए सुभान अल्लाह। लिहाजा पीर साहब जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर खुलूस-उल-इलाहियत के साथ खिदमत अंजाम देते हैं। आपको दूसरी जगह के बाबा वगैरह और जो भी दुआ तावीज़ वाले लोग हैं, जो काम 10,000 20,000 लेकर भी नहीं कर पाते हैं, पीर साहब भी सबीलिल्लाह काम कर देते हैं। मुरीद की मर्जी, हंसी खुशी जो सलामी पेश कर दिया ठीक है, नहीं भी किया तो भी ठीक है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसलिए आज के दौर में ऐसा पीर मिलना बहुत मुश्किल है। पीर की कमी नहीं है, पीर बहुत है। सैकड़ों पीर से इमाम साहब, मैंने सैकड़ों पीर से
ملا ہوں، مگر جو اخلاق، جو خلوص، جو للہیت میں نے اس پیر میں دیکھا وہ کسی اور پیر میں نہیں دیکھا، اس لیے پیر صاحب کے ساتھ میں بھی حلیہ اکتساب فیض میں بھی حاصل کر رہا ہوں۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد۔